Hi students, hope everyone is fine and safe. It gives me immense pleasure to welcome you all to my new video, and today's video is about another interesting topic in number system, which is BCD subtraction. Last class என்ன பார்த்தோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா BCD addition பார்த்தோம், and today we are going to see BCD subtraction. It is more or less similar to addition, ஒரு small change தான் இருக்கும். So first we will see the rules for BCD subtraction. Right. So BCD subtraction la first thing என்ன பண்ணனும் அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா first if as like addition you have to represent the given number to BCD form. BCD form க்கு மாத்துறீங்க and then you have to perform normal subtraction. Normal subtraction பண்ணும்போது if it produces that is if we need borrow from the higher group. Higher group na enna listen here, if there is two groups of number, இந்த மாதிரி ரெண்டு குரூப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி ரெண்டு குரூப் இருக்கு, that is representing the BCD numbers. Okay, ரெண்டு குரூப்ல நீங்க சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணும்போது you can see 1 ல இருந்து 0 போச்சுனா 0, 1 ல இருந்து 1 போச்சுனா 0 and 1 ல இருந்து 0 போச்சுனா 1, right? Sorry, 1 ல இருந்து 0 போச்சுனா 1 here, right? And so 1 ல இருந்து 1 போச்சுனா 0 and 1 ல இருந்து 0 போச்சுனா 1 and 1 ல இருந்து 1 போச்சுனா 1. Now you can see here இங்க நம்ம borrowவே பண்ணல, எதுலயுமே என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா borrowவே பண்ணல, ரைட்டா? Right? And similarly now you can see this one, இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படினா 0, இங்க 0 ல இருந்து 1 போகாது. அப்ப என்ன பண்றீங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா பக்கத்துல இருந்து borrow பண்றோம், ரைட்டா? So this becomes 0 and this becomes 10. 10 ல இருந்து 1 போச்சுனா 1, 0 ல இருந்து 0 போச்சுனா 0. So இந்த 0 ல இருந்து 1 போகாது, அதனால இங்க என்ன பண்றாங்க borrow பண்றாங்க, சரியா? So this becomes 0 and 10 ல இருந்து 1, right? So இந்த இடத்துல right இங்க borrow பண்ணிருக்கோம், ஆனா within the group தான் பண்ணிருக்கோம், ரைட்டா? within the group தான் பண்ணிருக்கோம், right? Say for example you have another number here like this, number like this, இங்க இருந்து வாங்க முடியல அப்படின்றதுக்காக இந்த குரூப்ல இருந்து இந்த குரூப்புக்கு போறோம் அப்படினா, right? That is if you are getting borrow from the higher group, right? So higher group ல இருந்து நீ borrow பண்ணீங்க அப்படினா then you have to subtract 0 1 1 0, right? 0 1 1 0 வை subtract பண்ணனும், right? borrowவே பண்ணல. இப்போ you can see here there is no borrow. இந்த மாதிரி borrowவே நடக்கவே இல்ல அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா no correction is required. வர ஆன்சரை நீ அப்படியே எழுதிரலாம், right? அதே மாதிரி இந்த மாதிரி borrow within the groupல borrow நடந்துச்சுனாலும் you don't want to do anything, right? The only thing is if you are borrowing from the next group, பக்கத்து குரூப்ல இருந்து நீ வந்து borrow பண்ணீங்க அப்படினா you have to add 0 1 1 0. very simple rule, ஒரே ஒரு ரூல் தான். next groupல இருந்து borrow பண்ணோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 0 1 1 0 வை subtract பண்ணனும், right? addition என்ன பண்ணுவ, carry produce பண்ணாலும் சரி carry produce பண்ணாலும் சரி, if it is exceeds 10 what you will do, you will add 0 1 1 0, right? நீங்க என்ன பண்ற அப்படினு பாத்தீங்கன்னா next order groupல borrow produce பண்ணிச்சுனா மட்டும் என்ன பண்றீங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 0 1 1 0 வை subtract பண்றீங்க, right? Now we will go to the problem. You can see the first problem is 37 and 1 2, right? As normally how will you represent? 3 ஐ தனியா represent பண்ணனும், 7 ஐ தனியா represent பண்ணனும், right? You can see here this is 3 and this is 7 and 1 and 2 ஐ தனியா represent பண்ணனும், 1 தனியா and 2 தனியா, right? Now this is the BCD code. இப்போ இத subtract பண்ணலாமா? You can see here 0 0 1 1 0 1 1 and 0 0 1 1 and 0 0 0 1 0, right? Now you can see here the number 1 ல இருந்து 0 போச்சுனா 1, 1 ல இருந்து 1 போச்சுனா 0, 1 ல இருந்து 0 போச்சுனா 1 and 0. no carry, carry produce பண்ண sorry borrowவே இல்ல, இங்க எந்த borrow தேவையே இல்ல, ரைட்டா? right? and similarly இங்க பாத்தீங்க அப்படினா 1 ல இருந்து 1 போச்சுனா 0, similarly 1 ல இருந்து 1 போச்சுனா 0, 1 ல இருந்து 0 போச்சுனா 1 0 0, ரெண்டு சைடுலயுமே no borrowன்றதே இல்ல, right? அப்ப வர ஆன்சர் கரெக்ட், அது எதுவுமே மாத்தணும்னு அவசியம் இல்ல, ரைட்டா? so you can see here this is 2 and this is 5, right? நம்ம cross verify பண்ணிக்கலாம். 37 12 minus பண்ணா 25 வரணும். வர ஆன்சர் 25 வருதான்னு பாருங்க, 25 வருது. so the answer is correct. okay, now இங்க borrowவே பண்ணல, right? so அப்ப என்ன பண்ணனும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா வர ஆன்சர் அப்படியே எழுதணும், கரெக்ட்டா? so this is BCD subtraction, right? so you see in the next problem, the next problem பாத்தீங்க அப்படினா we are going to represent 3 2 8 1 2 5. so 3 2 8 3 2 8 தனித்தனியா எழுத 3 2 8, similarly 1 2 5 தனித்தனியா represent பண்ணியாச்சு, ரைட்டா?
Now 3 to 8 1 to 5 subtract பண்றேன், right? groupல subtract பண்றீங்க. Now listen very carefully here, right? 0 ல இருந்து 1 போகாது, இங்கேயும் 0 தான் இருக்கு, இங்கேயும் 0 தான் இருக்கு, கரெக்ட்டா? அப்ப இந்த 1 ல இருந்து தான் இங்க 0 நீங்க borrow பண்ண முடியும். So this 1 will become 0, right? And then this 0 will become 10. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, subtract பண்ணும்போது I'll do it here, right? So 1 0 0 0 triple 0 இருக்கு, 0 1 0 1, இதெல்லாம் நம்ம subtract பண்றோம். இங்க 0 ல இருந்து 1 போகாது, so இங்கேயும் borrow பண்ண முடியாது, இங்கேயும் borrow பண்ண முடியாது. அப்ப இங்க இருந்து தான் borrow பண்ண முடியும். This will become 10, right? And this will become 0. இங்க 1 0 ல இருக்கும். borrow பண்றது பக்கத்துல வந்துட்டே இருந்தா தான் borrow பண்ண முடியும், சரியா? டைரக்ட்டா இங்க பண்ண முடியாது, ரைட்? இப்போ இது 1 0 ன்னு இருக்கனால இங்க இருந்து 1 இங்க போக முடியும், ரைட்டா? அப்ப this will become 10 and this will become 1. That is 10 minus 1 will become 1. அந்த லாஜிக்ல, சரியா? similarly இப்போ என்ன பண்ணலாம், இந்த 0 இந்த 10 இங்க இருந்து கடன் வாங்கலாம், சரியா? சோ இங்க இருந்து borrow வாங்கலாம். அப்ப this will become 1 and this will become 10, right? இப்போ 10 ல இருந்து 1 போச்சுனா 1, 1 ல இருந்து 0 போச்சுனா 1, 1 ல இருந்து 1 போச்சுனா 0 0. அதான் இங்க பண்ணிருக்கோம், சரியா? 0 0 1 1, right? and இங்க பாத்தீங்க அப்படினா borrow பண்ணிருக்கோம், ஆனா என்னது within the group, இங்க அதே குரூப்ல தான் பண்ணிருக்கோம். so we don't want to do anything here, right? so now இங்க பாத்தீங்க அப்படினா அடுத்த subtraction 0 minus 0 0, 1 minus 1 0, 0 0 0 and 1 minus 1 0, 1 minus 0 1, 0 0 0 and 0 0 0. so no borrow, right? இங்க borrowவே இல்ல, இங்க borrow பண்ணிருந்தாலும் within the group தான் பண்ணிருக்கோம். so இந்த இடத்துல we don't want to add or subtract anything, எதுவுமே பண்ண வேண்டாம், வர answer is correct, right? so இப்ப பாத்தீங்க அப்படினா cross verify பண்ணுங்க. if you minus 328, that is 125 from 328, you'll get 203. so வர answer 203 கரெக்ட்டா வருது, ரைட்டா? so this is BCD subtraction, okay? so எப்ப நீங்க வந்து valid BCD form, that is வர answer கூட 0110 subtract பண்ணனும் அப்படினா இன்னொரு குரூப்ல இருந்து நீ subtraction பண்ணா மட்டும் தான். and you can see that is if this problem 206 minus 107, okay? again 2 தனியா ரெப்ரசன்ட் பண்றேன், 0 தனியா ரெப்ரசன்ட் பண்றேன், 6 தனியா ரெப்ரசன்ட் பண்றேன். similarly 147 ரெப்ரசன்ட் பண்ணியாச்சு, right? now you can see here, இப்போ இங்க இருந்து borrow பண்ணும்போது, right, இந்த அடிஷனுக்கு பண்ணிடலாம். 10 ல இருந்து 1 போயிடுச்சுனா 1 and this will become 0, right? and again இங்க இருந்து பண்ணும்போது I'll do this here, 0 1 1 0 0 1 1 1, right? similarly இங்க என்ன இருக்கு, 0 0 1 0 இருக்கு. similarly 4 zeros இருக்கு, 4 zeros, right? and கீழ பாத்தீங்க அப்படினா 0 1 0 0, similarly 0 0 0 and 1, right? இத இப்ப சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 0 ல இருந்து 1 போகாது. சோ அப்ப அதனால இங்க இருந்து என்ன பண்றேன், 1 வாங்குறேன். அப்ப this 1 will become 0. 10 ல இருந்து 1 போச்சுனா 1, கரெக்ட்? சோ இங்க வந்து இது 0 ஆ போயிடுச்சு. அதனால என்ன பண்றேன் அப்படினா இங்க இருந்து 1 borrow பண்றேன். so this 1 will become 0, right? and now 10 minus 1 is 1. and now you can listen, 0 ல இருந்து 1 போகாது, இங்கேயும் borrow பண்ண முடியாது, right? and இங்கேயும் borrow பண்ண முடியாது, and இங்கேயும் borrow பண்ண முடியாது, இங்கேயும் borrow பண்ண முடியாது, இங்கேயும் borrow பண்ண முடியாது, right? similarly this one also cannot be borrowed, right? அப்ப இந்த 1 தான் என்ன பண்ண முடியும்னா borrow பண்ண முடியும், ரைட்டா? அப்ப இந்த 1 நீங்க borrow பண்ணீங்கன்னா this will become 10, right? so போன சமம் நான் சொன்ன மாதிரி தான் 10 அதுக்கு அப்புறம் 1 ஆ மாறும், மீதி இருக்கிறது எல்லாமே 1 ஆ மாறும், லாஸ்ட் மட்டும் 10 ஆ மாறிடும், கரெக்ட்டா? அப்போ this will become 0 and this will become 1, this will become 1, this will become 1, this will become 1, this will become 1 and this will become 1 and this will become 10, correct? ரைட்டா? 10 minus 1 போன சம பாருங்க, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க, சரியா? 10 ல இருந்து 1 போச்சுனா 1. சோ அப்ப இங்க இருந்து நீ 1 வாங்குனா இது 10 ஆ மாறும், திருப்பி இங்க இருந்து 1 நீ கடன் வாங்குனா இது 1 ஆ மாறிடும். சும்மா இது 10 ல இருந்து இங்க இருந்து 1 கொடுக்கும்போது இது 10 இது 1 ஆ மாறிடும், like that, okay? now you can see here all the zeros becomes 1, right? so இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த 10 ல இருந்து 1 போச்சுனா 1 and 1 ல இருந்து 0 போச்சுனா 1, okay? and now you can see here, right, இங்க வந்து 1 ல இருந்து 0 போச்சுனா 1, 1 ல இருந்து 0 போச்சுனா 1 and 1 ல இருந்து 1 போச்சுனா 0, right? and 1 ல இருந்து 0 போச்சுனா 1, okay? and you can see here இதையும் முடிச்சிருங்க. 1 ல இருந்து 1 போச்சுனா 0 and 0 0 0, correct? இதானே? இப்போ பாத்தீங்க அப்படினா இந்த குரூப்பை தவிர right, இந்த குரூப்பை தவிர இந்த 4 0 இத தவிர
இந்த ரெண்டு குரூப்லயுமே நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா ரைட் we have borrowed from the higher bit. இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா borrow பண்ணிருக்கோம், இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா borrow பண்ணிருக்கோம். எங்க இருந்து? முன்னாடி இருக்க பிட்ல இருந்து borrow பண்ணிருக்கோம். அப்ப கண்டிப்பா இங்க இருந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we have to subtract 0 1 1 0 0 1 1 0 right. That is the rule. Right, borrow from the higher order ல இருந்து borrow பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா you have to subtract 0 1 1 0. So இப்போ 1 ல இருந்து 0 போச்சுனா 1, 1 ல இருந்து 1 போச்சுனா 0, 1 ல இருந்து 1 போச்சுனா 0 and 1 right, and 1 ல இருந்து 0 போச்சுனா 1, 1 ல இருந்து 1 போச்சுனா 0 right, and இங்க பாத்தீங்க அப்படினா 10 இது வந்து 0 ஆ மாறிடும் right. So 10 ல இருந்து 1 போச்சுனா 1 and this is 0 and முன்னாடி இருக்க 4 0 அப்படியே வந்துரும். ஏனா அதுல வந்து எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இல்ல because there is no borrow in it. Okay, so this is the answer. இப்போ இந்த ஆன்சர் எப்படி சார் கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணலாம்னா 206 minus 147 போட்டிங்க அப்படின்னா what you will get? You will get மைனஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா what you will get? You will get 059 59 தான் டிஃபரன்ஸ். அப்போ இது வந்து 0, this is 5 and this is 9. Correct? புரியுதா? ரைட்டா? So I will repeat it again. We are subtracting 2 தனியா ரெப்ரசன்ட் பண்றேன், 0 தனியா ரெப்ரசன்ட் பண்றேன், 6 தனியா ரெப்ரசன்ட் பண்றேன், 1 தனியா ரெப்ரசன்ட் பண்றேன், 4 தனியா ரெப்ரசன்ட் பண்றேன், 7 தனியா ரெப்ரசன்ட் பண்றேன். கொடுத்திருக்க क्वेश्चन BCD ஃபார்முக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்றேன். ரைட்டா? And then what we are doing is we are performing normal subtraction. Subtraction பண்ணும்போது இந்த குரூப்ல borrow பண்றோம், higher order குரூப்ல இருந்து இந்த குரூப்லயும் borrow பண்றோம். இந்த குரூப்ல borrow பண்ணல. So வர ஆன்சர்ல what I am doing is I am subtracting 0 0 1 0 here and subtracting 0 0 0 1 1 0 here, right, because these two are invalid BCD form and this is valid BCD form because it does not get borrow from the higher order. Okay, so vara answer idu இந்த ஆன்சர் கரெக்ட்டா இருக்கான்னு cross verify பண்றோம். Understand it? So very simple steps BCD subtraction. Okay, so இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா another interesting topic BCD subtraction. So similar to BCD addition, you perform BCD subtraction. Right, the only thing is borrow from the higher order பண்ணீங்க அப்படினா you have to subtract 6 from the answer. இல்லனா you don't want to do anything. Right, as simple as that, like the BCD addition. Okay, hope you understand the logic. எல்லாத்தையுமே logic understand பண்ணிக்கோ. Logic understand பண்ணாதான் you can able to solve the problem. நீங்க வந்து வீடியோஸ் பாக்கும்போது சரி இல்ல வந்து சம் சால்வ் பண்ண ப்ராப்ளத்தை பாக்கும்போது you will definitely understand. But if you look the problem in the question paper, then you will not be clear which logic I have to use. எப்படி அந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணணும், ரைட், எந்த கன்வர்ஷனா இருந்தாலும் சரி இல்ல அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் இருந்தாலும் சரி, you have to understand the logic and the rules and regulation. Okay, thank you students. Thank you students, thank you for watching. கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்புறேன். Subscribe Passionate Professor and keep learning. Thank you very much.